بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلومة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصالح العظيم واستنصر من بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلومة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به القدس وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصالح العظيم واستنصر من بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلومة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصالح العظيم واستنصر من بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلومة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد تنال به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصالح العظيم واستنصر من اللهم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به القدس وتفرج به الكرب وتنال به الرغائب والصالح واستنصر في كل ونفس وعدد كل معلومة. اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد القدس وتفرج به وتقضى بالحوائج وتنال به واستنصر اللهم صل صلاة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به القدس وتفرج به الكرب وتنال به الرغائب والصالح العظيم واستنصر من بوجه الكريم وعلى آله في كل لمحة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به القدس وتفرج وتقضى به الحوائج الكريم وعلى بالحوائج بالرغيب والصالح العظيم واستنصر وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة من داما على سيدنا محمد الذي تنال به القدس وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن العظيم واستنصر من بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة من على سيدنا محمد في القدس وتفرج به الكرب وتقضى به والصالح العظيم واستنصر من بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل قدوته الحوائج وتنال حسن الخواتيم واستنصر من بوجه على آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم له. وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصالح العظيم واستنصر من بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به القدس وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصالح العظيم واستنصر من بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم له. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك من ربهم وأولئك هم المفلحون وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربكم إنه كان غفارا الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يريد الله الشفاعة رسول الله ولقضاء الحوائج ولحصول المقاصد الدنيا والآخرة ولكل نية صالحة إلى حضرة نبي المصطفى محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله جميع مؤلف كتبنا ومصنف كتبنا خصوصا مؤلف حجة أهل السنة والجماعة شيخنا علي معصوم تربية حصولهم وفروعهم من عند سبيلهم أن الله ينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وينصرنا بسمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين Al-Misal ya. Al-Misalu bermula ini itu contoh as-sabi'u yang ke-7 halaman berapa? 34. Al-Misalu bermula ini itu contoh as-sabi'u yang ke-7 hal fil qabri na'imun wa adabun. Nyatanya masalah
apakah itu di dalam kubur? Hal fil qabri, apakah itu di dalam kubur? Naim bermula nikmat atau yang menyenangkan, wa adzabun dan siksa. Apakah di dalam kubur ada nikmat kubur atau ada siksa kubur? Angkara mengingkari adzabal qabri, pada adanya siksa kubur, wa naimahu dan nikmat kubur. Siapa? Unasun, manusia, yantasibuna yang membangsakan, yang membangsakan siapa? Unas ilal islami, kepada Islam. Mereka mengaku bahwa ini dari Islam. Qad barhanu, dan benar-benar menjadikan dalil, membuat dalil siapa? Unas, biingkarihim, dengan olehnya ingkarnya Unas, hadza, pada inilah adzabal qabri, ala jahlin, atas kebodohan. Mereka membuat dalil tapi dalilnya tidak berdasar, fahisin, yang buruk, bidinihim, dengan agamanya Unasun. Fa innal kitab, maka sesungguhnya kitab Al-Quran, wa sunnata, dan sunnah itu, natiqoni, berbicara, apa Alkitab wa sunnah, bima, dengan sesuatu, yakunu, yang ada, sama fil qabri, dalam kubur, min na'imin, dari nikmat, wa adzabin, dan siksa, la yajra'uhu, yang tidak berani ala ingkari, atas mengingkari, siapa? Muslimun, orang Islam. Wa ilaika, dan ambillah al-bayana, pada keterangan. Qala, sabda siapa? Rabbuna, Tuhan kita, berfirman siapa? Rabbuna, Tuhan kita, azza, maha agung, wa jalla, dan maksudnya maha agung. Fi kitabi, di dalam kitabnya Rabbuna, an-naru yu'raduna 'alaiha utuwa wa 'asyiya. An-naru, bermula neraka itu, yu'raduna, diperlihatkan, siapa? Fir'aun wa qaumuhu, 'alaiha, atas nar, utuwan, di dalam masa pagi, wa 'asyiyan, dan di dalam waktu sore. Utuwan, di dalam waktu pagi, wa 'asyiyan, dan wa yauma taqumu, dan di dalam harinya berlaku apa? Sa'atu, kiamat. Adkhilu, bermula ucapan adkhilu, masukkanlah kalian, ala fir'auna, pada keluarganya Fir'aun, asyaddal adzabi, pada lebih beratnya siksa. Afhamatna, memberikan pemahaman kepada kita, apa? Hadil ayat, inilah ayat. Anna fir'auna, pada sesungguhnya Fir'aun, wa qaumahu, dan kaumnya Fir'aun itu, yu'raduna, diperlihatkan, 'alaiha, atas nar, huduwan, di dalam waktu pagi, wa 'asyiyan, dan di dalam waktu sore. Wa hadza, bermula inilah memperlihatkan, ya, itu layak lu, tidak sepi, apa? Hadzal ardu, imma ayakuna, ada kalanya, hendaknya ada, apa? Al-ardu itu, fid dunya, di dalam dunia, au fil qabri, atau di dalam kuburan, au fil akhirati, atau di dalam akhirat. Amma fid dunya, adapun bermula di dalam dunia, falam yakun, maka tidak ada, apa? Zalika, itulah al-ardu itu, qat'an, pasti, belum tentu kalau di dunia diperlihatkan tentang neraka. Mayoritas malah tidak melihat sama sekali. Wa amma fil akhirati, adapun bermula di dalam akhirat, fal ayatu, maka bermula ayat itu, taqulu, mengucapkan, mengatakan, apa? Ayat, disorohatin, dengan jelas, tubayinu, yang menjelaskan, apa? Ayat, halahum, pada keadaan Fir'aun, gunaka, di dalam akhirat. Artinya di akhirat mereka dimasukkan ke dalam asyaddal adzab, siksaan yang lebih berat lagi. Wa yauma taqumu, nyatanya ayat wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, yang maksudnya itu. Wa yauma taqumu, dan di dalam harinya terjadi apa? Sa'atu, kiamat. Adkhilu, maka masukkanlah kalian, ala fir'aun, pada keluarganya Fir'aun, asyaddal adzab, pada lebih beratnya siksa. Idan,
Di dalam ketika al-amru kadzalik, hadzal ardu bermula inilah diperlihatkannya apa namanya nar itu tadi, itu laisa tidak ada apa al-ardu itu fil akhirat, tidak dalam akhirat, karena di akhirat mereka sudah dimasukkan ya. Wa idza intafa, dan di dalam ketika tidak ada apa yakuna, hendaknya ada apa al-ardu itu fid dunya. Tadi kan di dunia tidak ada, nyatanya Fir'aun dan keluarganya tidak melihat siksaan mereka, tempat mereka kembali di dunia. Kemudian di akhirat mereka sudah dimasukkan, tapi di dalam ayat disebutkan bahwa mereka diperlihatkan tentang tempatnya. Maka pilihannya dari 3 tempat tadi, di dunia, di kubur, di akhirat, maka jawabannya adalah di kuburan ya. Ayakuna fid dunya wal akhirat, dan akhirat ta'ayyana maka menjadi jelas apa ayakuna hendaknya ada apa al-ardu itu fil qabri, di dalam kuburan. Wahada bermula inilah dalil, itu dalilul kitab, dalil Al-Quran, alama atas sesuatu naqulu yang mengucapkan siapa kami padamu. Wa amma sunnatu, adapun bermula sunnah, as-sahihatu yang sahih, itu fawaroda maka datang minha dari sunnah apa syai'un sesuatu kasirun yang banyak, ya dulu yang menunjukkan apa syai' ala dalikal makna, atas itulah makna atau atas itulah yang dia kehendaki. Faqat rawa maka benar-benar meriwayatkan siapa asy-syekhani, 2 syekh, Al-Bukhari nyatanya Bukhari, wa Muslimun dan Muslim, wa Nasa'i dan Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kharaja, keluar siapa Rasulullah, ba'dama gharabat, di dalam sesudah hendaknya terbenam apa asyamsu, matahari. Ketika matahari terbenam Rasulullah pernah keluar, fasami'a maka mendengar siapa Nabi sautan pada suara, faqala maka bersabda siapa Nabi, Yahudu tu'adzabu fi qabriha, pada ucapan tu'adzabu fi qabriha. Yahudu bermula kaum Yahudi itu tu'adzabu disiksa siapa Yahudi fi qabriha, di dalam kuburannya Yahudu. Menunjukkan bahwa ada siksa kubur. Warawa meriwayatkan siapa An-Nasa'i wa Muslimun dan Muslim, anu pada sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, laula anta dafanu la ta'autullaha ayyusmi'akum adzabal qabr. Pada sabda laula anta dafanu, jikalau tidak bermula khawatir hendak bersembunyi siapa kalian semuanya, kabur maksudnya ya, laula anta dafanu, atau saling mengubur siapa kalian semuanya, dalam artian saling menutupi, saling menyembunyikan atau kabur lah. Jikalau tidak karena khawatir kalian akan kabur, la da'autu maka sungguh akan berdoa siapa saya Allah pada Allah, ayyusmi'akum padanya memperdengarkan siapa Allah pada kalian adzabal qabri, pada siksaan kubur. Maka Nabi akan berdoa biar para sahabat bisa mendengar mana orang-orang yang dia dalam kubur disiksa. Ziyadatun bermula ini tambahan, rawa meriwayatkan siapa Muslimun Imam Muslim, anna nabiyya pada riwayat anna nabiyya ila akhirnya anna nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bainama huwa, di dalam waktunya bermula Nabi itu fi haitin, di dalam kebun, li Bani Najari milik Bani Najjar, ala baghlatihi atas bigolnya Nabi, binatang bigolnya Nabi sedang naikin bigol. Wa nahnu bermula dalam keadaan bermula kami itu mau bersama dengan Nabi idhad, tiba-tiba memberontak. Di idhad tiba-tiba memberontak apa bigol bihi dengan Nabi, fakadat maka hampir bermula bigol itu atau baglah itu tulqihi menjatuhkan apa baglah pada Nabi.
Wa idan dan tiba-tiba wa idan dan di dalam ketika hadat fakadatul kihi itu kuburun bermula ada kuburan. Jadi Nabi naik bigol melewati sebuah kuburan, tiba-tiba sampai di kuburan tersebut bigolnya berontak sampai Nabi hampir jatuh. Faqala maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ya'rifu ashab hadil, pada saya man ya'rifu ashab hadil kubur. Man bermula siapa itu yang ya'rifu mengenal siapa man ashab hadil kubur, pada pemilik inilah kuburan. Faqala maka berkata siapa orang laki-laki, anak bermula saya, anak bermula saya itu a'rifu, begitu lengkapnya. Faqala maka bersabda siapa Nabi, famata maka itu di dalam kapan mati siapa haula itulah ashab hadhil kubur. Faqal maka berkata siapa qaum mati siapa ashab hadhil kubur fil isroqi, di dalam menyekutukan Allah. Faqala maka bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah, sesungguhnya umat itu tubtala, diuji, dicoba apa hadil umat fi kuburiha, di dalam kuburannya hadil umat. Falaula antadafanu, maka jikalau tidak khawatir hendaknya kabur siapa kalian, la ta'autu maka sungguh akan berdoa siapa saya Allah pada Allah ayyusmi'akum, pada hendaknya memperdengarkan siapa Allah pada kalian min adabil qabri, dari siksa kubur, alladzi asma'u, yang mendengar siapa saya. Intaha, sudah selesai apa ziyadah. Wa fil hadis wa hadzal hadis, bermula inilah hadis itu muakkidun, menguatkan apa hadzal hadis, lima kepada sesuatu qablahu, yang tetap di dalam sebelum hadzal hadis. Kalau berkata siapa asy-syekh warwa, dan meriwayatkan siapa syekhani Bukhari, Muslim, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa Nasi'i dan Nasa'i, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, annahu, pada riwayat annahu ila akhirih, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat siapa Nabi ini atas dua kuburan. Faqala maka bersabda siapa innahuma, sesungguhnya kuburani itu la yu'adzabani, sungguh disiksa apa kuburani, wa ma yu'adzabani, dan tidak disiksa siapa kuburani fi kabiri, di dalam dosa besar. Ini ada dua kuburan, mereka semua lagi disiksa, tapi disiksa bukan dalam dosa yang besar. Fi nadzorin nas, maksudnya di dalam pandangannya manusia. Amma ahaduma, ada dari kubur ini ada siapa ahaduma, jalan siapa ahaduma nami mati dengan adu domba, yang salah satu dari pemilik dua kuburan adalah tukang adu domba. Wa amal akhirah, adapun bermula yang lain itu fakana, maka itu la yastatiru, tidak mencari penutup, ya, tidak berusaha menutupi siapa akhor mimbaulihi, dari kencingnya akhor. Kencing dia saja, nggak ada penutup atau nggak ada nyari tempat yang tertutup, bukan pada tempatnya. Sumadana, ya Allah mengambil sumata'a, maka kemudian mengambil siapa Nabi bin Asibin dengan kayu rotbin yang basah. Fasaqahu, maka membelah siapa Nabi pada Asib isnaini, dengan menjadi dua. Faghorosa, maka menancapkan siapa Nabi ala hadza, atas inilah ahad, ya, ahaduhuma, wahidan pada satu, pada bagian satu, ala hadza, dan atas inilah akhar, wahidan pada satu bagian yang lain. Sumaqala, maka kemudian bersabda siapa Nabi, la'allahu, mungkin saja bermula tingkah itu yukhaffafu, diringankan apa anhuma kubro ini, malam yai basah, selama belum kering apa asib,
selama belum kering apa asli. Warwa dan meriwayatkan siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Haniin dari Hani Maula Sayyidina Utsmana, budak yang dimerdekakan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pada Hani dan Utsman. Anna Sayyidina, pada sesungguhnya junjungan atau penghulu kita Utsman, nyatanya Sayyidina Utsman radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu pada Utsman, itu ada siapa Utsman itu idza waqafa, di dalam ketika berdiri siapa Utsman ala kubrin, atas kuburan, baka maka menangis siapa Utsman hatta balla, sehingga basah apa lihyatuhu, jenggotnya Utsman. Qala kila, dikatakan lahu pada Utsman, atadkuru, apakah ingat siapa Tuhan, al jannata, pada surga, wan naro, dan pada neraka, wala tabki, dalam keadaan tidak menangis siapa Tuhan, watat guru, dan ingat siapa Tuhan, al qabr, pada kuburan, fatabki, maka menangis siapa Tuhan. Ketika ingat surga, ingat neraka, saya enggak melihat engkau itu menangis, tapi ketika ingat kuburan, kenapa engkau menangis? Faqala, maka berkata siapa Utsman, ini sesungguhnya saya itu sami itu mendengar siapa saya Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, dalam keadaan bersabda siapa Nabi, al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Al-qabru, bermula kuburan itu, awalu manzilin, permulaannya tempat, min manazilil akhirah, dari beberapa tempatnya akhirat. Fa in naja, maka apabila selamat siapa man minhu, dari kubur, fama, maka bermula perkara ba'dahu, yang di dalam kubur itu, aisaru, lebih gampang atau lebih ringan, minhu. Saya dengar bersabda, kuburan itu adalah satu tempat dari tempat-tempat yang akan kita tempuh di akhirat. Maka barang siapa yang di kuburan sudah selamat, maka sesudahnya pasti akan lebih mudah lagi. Wa ilam yanju, dan apabila tidak selamat siapa man minhu, dari kubur, ba'dahu, fama, maka bermula sesuatu ba'dahu, yang tetap di dalam sesudah kubur itu, asyadu, lebih berat, minhu, dari kubur. Tapi jika tidak selamat di kuburan, maka alhasil sesudah di kuburan adalah sesuatu yang lebih berat lagi. Itu, dan mendengar siapa saya pada Nabi yaqulu, dalam keadaan bersabda siapa Nabi, ma ra'aitu mandoron qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Pada ucapan ma ra'aitu tidak melihat siapa saya mandoron, pada pemandangan, ya, pada sesuatu yang bisa dilihat, qattu, sama sekali, illa wal qabru, kecuali dalam keadaan bermula kuburan itu, afdhu, lebih menakutkan, minhu, dari mandor, paling menakutkan dari mandor. Tidak ada tempat yang paling menakutkan ini menurut Nabi kecuali kuburan. Ziyadatun, bermula ini itu tambahan. Bahwa meriwayatkan siapa Ibnu Majah pada semisalnya hadis Tirmidzi. Wakana, dan ada siapa Utsman radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu pada Utsman, idza ra'a, di dalam ketika melihat siapa Utsman ahadan, pada seseorang yang zilunahu, yang menurunkan siapa nas pada ahad, al-qabro, pada kuburan, anda maka menyanyikan Pak Utsman, fa in tanju minha tanju min di adimah, wa illa fa inni la ikhaluka najia, fa in tanju minha tanju min di adimatin, wa illa fa inni la ikhaluka najia. Maksudnya bukan nyanyi-nyanyian yang seperti sekarang, ini nanya baharnya buhurus sih, wafir, bahar wafir. Fa'in tanju, maka apabila selamat siapa kamu minha, dari kubur, tanju, maka selamat siapa kamu min di adimatin, dari hari yang luar biasa. Artinya kalau di neraka, di kuburan sudah selamat, hari di kiamat insya Allah selamat. Wa illa,
apabila tidak tanju, fa ini maka sesungguhnya saya itu la ikhaluka, tidak menyangka siapa saya pada kamu, najian pada orang yang selamat, ya. Warwa dan meriwayatkan siapa Ibnu Majah an Anasin dari sahabat Anas anil Barra ibni Azib dari Barra bin Azib radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhum pada semuanya, ya, pada Barra bin Azib. Allah berkata siapa Barra bin Azib pun ada siapa kami ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati di dalam janazah maka duduk siapa Nabi ala syafiril qabri atas pinggiran kuburan, wabaka dan menangis siapa Nabi, wa abka dan membuat menangis siapa Nabi, hatta balla membuat nangis orang-orang yang ada di situ, hatta balla sehingga basah apa asar bumi, wa qala dan bersabda siapa Nabi, ikhwani limisli hadza fa'itu, ikhwani wahai saudara-saudaraku, limisli hadza untuk seperti inilah al-mayit, ya, fa'u maka siaplah kalian. Qala Syekhu warwa al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Sedikit lagi, ya. Qala berkata siapa Syekh warwa dan meriwayatkan siapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Muslim wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Nasa'i dan Nasa'i annahu pada riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, innal abda sesungguhnya hamba idza wudi'a di dalam ketika diletakkan siapa abad fi qabrihi di dalam kuburannya abad, wa tawalla dan palinganhu dari abad siapa ashabuhu teman-temannya abad, itu annahu sesungguhnya abad itu layas mau mendengarkan siapa abad khafqa qur'ini ali pada suara kakinya atau alas kakinya ashab, idan sarafu di dalam ketika bubar atau apa bubar bahasanya meninggalkan itu dalam ketika meninggalkan siapa ashab, anhu dari abad, atahu datang kepada abad siapa malakani dua malaikat, fa yuqidani maka mendudukan siapa malakani pada abad, fa yaqulani maka berkata siapa malakani lahu pada abad, ma kunta taqulu pada ucapan ma kunta taqulu ila akhirih, ma pada apa kunta ada siapa kamu taqulu mengucapkan siapa kamu fi hadzal rajuli di dalam inilah laki-laki Muhammad, nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amal mu'minu adapun bermula mukmin itu fayaqulu maka mengucapkan siapa mukmin asyhadu pada ucapan asyhadu ila akhirih, asyhadu bersaksi siapa saya annahu pada sesungguhnya Muhammad itu Abdullahi hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah, fayaqulu maka dikatakan undur lihatlah ila maq'adika kepada tempat kamu minan nar, ya, minan nari dari neraka, abdalaka mengganti pada kamu siapa Allah bihi dengan maq'adika minan nar, maq'adan pada tempat fil jannati di dalam surga, ya, tempatmu yang tadi jadi neraka diganti dengan tempat di surga. Fayarahuma maka melihat siapa mukmin atau siapa abad pada nar dan maq'adan fil nar dan maq'adan fil jannah jami'an dalam keadaan semuanya. Wa amal kafir adapun bermula orang kafir wal munafiqun dan orang munafik, fayaqulu maka mengucapkan siapa kafir wal munafik. Tapi kalau orang kafir ketika ditanya ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad, mereka menjawab la adri, maka pada ucapan la adri tidak tahu siapa saya, kuntu ada siapa saya, itu aqulu mengucapkan siapa saya, ma pada sesuatu yaqulu yang mengatakan pada ma siapa nasu manusia, saya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang di dalam masalah Muhammad. Fa yuqalu maka dikatakan la daraita tidak mengerti siapa kamu, wala talaita tidak membaca siapa kamu,
summa yudrobu, maka kemudian dipukul siapa kafir wal munafik bimitrokotin dengan gada atau palu min hadidin dari besi, turbatan dengan pukulan bina udunaini yang tetap di dalam antara dua telinganya kafir wal munafik. Fayasikhum, siapa kafir wal munafik suihatan dengan jeritan, yasmauha yang mendengarkan pada suiha, siapa man orang yalihi yang berada di sisinya kafir wal munafik illa saqalain, kecuali jin manusia. Wa hadzal hadis, bermula inilah hadis itu yusbitu menetapkan apa hadzal hadis syai'an pada sesuatu akhara yang lain ghairu maksudi tarjamati, yang selain yang dituju dari bab ini, yaitu bab apakah ada siksa kubur atau nikmat kubur. Wahwa bermula syai' itu soalul qabri, masalah pertanyaan kubur. Hadis ini juga bukan cuma membahas adanya siksa atau nikmat kubur, tapi juga membahas tentang adanya pertanyaan di dalam kubur. Wawaroda, dan datang fi hadis di dalam beberapa hadis ukhra yang lain, apa as'alu pertanyaan an Rabbina, dari Tuhan kita azza maha agung wa jalla, dan maksudnya maha agung, wa dinina, pertanyaan tentang masalah Tuhan kita, man rabbuka begitu, wa dinina dan wa ma dinuka gitu, wa dinina dan agama kita, ziyadatan dalam keadaan menjadi tambahan anis su'ali dari pertanyaan, an nabiyina dari nabi kita. Tadi kan pertanyaannya cuma tentang Nabi Muhammad itu siapa. Itu ada tambahan pertanyaan yang lain dalam riwayat lain, yaitu tentang Tuhan, tentang agama. Wa hadza su'alu, bermula inilah pertanyaan, huwa fitnatul qabri, yaitu fitnah kubur, alladzi fi, yang itu tetap di dalam hadza su'al, yaqulu, berfirman siapa Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Yusabbitu, menetapkan siapa Allah alladhina pada orang-orang amanu yang beriman, siapa alladhina bil qawli dengan ucapan asabit yang tetap, fil hayati dunya di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah dan di dalam akhirat. Wa yudillu, dan menyesatkan siapa Allah al-zalimina pada orang-orang zalim, wa yaf'alu, dan melakukan siapa Allah ma pada sesuatu yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Wa fi hadzal qadri, dan itu tetap di dalam inilah ukuran, kifayatun, bermula kecukupan atau bermula cukup, wa fawqal kifayati, dan di dalam di atasnya cukup, lil muslimi, bagi orang Islam, alladzi yuridu, yang menghendaki siapa muslim, al-wusula, pada sampai ilal haqqi, kepada kebenaran, min tariqi, dari jalannya hak. Wallahu, bermula Allah itu al-muwaffiqu, zat yang memberi pertolongan, di aqwami tariq, kepada lebih lurusnya jalan. Fanas'aluhu, maka memohon siapa kami pada Allah Ta'ala, dan mating siapa Allah husnat taufik, pada sebaik-baiknya pertolongan, wal hidayati, dan hidayah, wal afiyata, dan pada kesehatan akal, wa husnal khotimah, dan yang baik. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Alam biswa. Jadi lanjut mohon. ini Kalau ada tanya jawab nanti. Ya, silakan. doa dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
نجعل خيرات الدنيا بعد الممات إنك سميع قريب مجيب اللهم إنا نعوذ بك من العاجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وجهل الجهل عنا من الناجحين في الدين وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tanya jawab tuh silakan tuh. Yo. Sebentar lagi ya, Tam ya. Cepetan. Berapa lembar lagi? Sampai 1, 2, Saya tanya tuh. 4. Iya. Iya. 5 lah dibikin pelan. Ya. Dan berhubungan dengan hari-hari pagi bahwa ketika seorang ditanya di kuburan maka ada Nabi Muhammad SAW di dalam. Nah kemudian itu ada gini ya. Barusan berdasarkan ayat atau berdasarkan hadis tadi bahwa itu Nabi Muhammad SAW itu diajak oleh untuk bertanya kepada orang yang meninggal. Kemudian orang yang meninggal ditanya, apakah kamu kenal gitu ya. Nah kemudian pertanyaannya adalah, apakah kehadiran Rasulullah SAW itu dalam bentuk dalam bentuk aja dah, bentar. Yang ini Ya yang Atal Mahaza, apakah mengenal Muhammad? itu bukan dengan malaikat Jibril. Bukan dengan malaikat Jibril. Iya, dua malaikat bukan nakir. Bukan. Yang naik baglah tadi toh? Iya, itu. Yang naik bigol. Kemana tadi? Dibagi tidak lagi tuh. Nah, yang ziyadatun rawa muslimun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bainama huwa fi haitin li bani Najjar ala baghlatihi wa nahnu ma'hu idhadat bihi fakadat tulqihi wa idan kubur faqala ma ya'rifu ashab hadhil kubur. Ya kan? Itu kan? Ya, itu suatu saat Nabi itu ada di pinggiran kebunnya Bani Najjar. Nah, gitu. Itu dalam hadis ini. Nah, beliau lagi naik bigol, naik baglah ya. Terus kemudian tiba-tiba ada kuburan. Binatang atau tunggangannya Nabi itu tiba-tiba berontak. Oh iya. Nah, kemudian setelah hari itu. Sesudah berontak sampai hampir Nabi itu jatuh. Ya, tiba-tiba di situ ada kuburan. Kemudian Nabi bertanya kepada orang yang ada di situ, "Mayarifu ashab hadil kubur." Siapa yang mengenal kuburannya siapa ini? Ya. Itu. Kemudian seseorang menjawab, saya kenal. Maka Nabi bertanya, kapan dia meninggal? Kemudian dijawab, mereka meninggal ketika masih musyrik ya, fil isyraq. Terus kemudian Nabi bersabda, inna hadhil ummat tubtala fi kuburiha. Kemudian bahwa pemilik atau yang lagi dikubur di sini itu sedang lagi disiksa begitu. Jika memang saya tidak takut karena nanti akan jadi bersembunyi atau lari ketakutan begitu, maka saya akan berdoa kepada Allah agar
kamu juga bisa mendengarkan apa yang saya dengar. Itu kan maksudnya. Nah, terus ada lagi lanjutannya itu judulnya, kita lihat. Itu ketika dia di dalam kuburan, itu al-malakani. Oh, yang terakhir. Lanjutannya itu terakhir. 2 malaikat. Jadi, nah kemudian apakah itu Nabi Muhammad datang ke makam tersebut? Apakah Nabi Muhammad SAW datang ke makam tersebut? Kemudian itu datanya kepada semua orang gitu. Demikian. Wassalamualaikum. Udah kan selesai. Ya, jadi hadis tentang riwayat Bukhari Muslim itu ya. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u khawqa. Itu kan? Yang tadi jawabannya itu Idzan sarafa Abdullah gitu. Iya. Abdullah itu. Ya kan? Ini kan hadis yang diriwayatkan Bukhari sama Muslim, Abu Dawud, Nasai. Ya. Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di dalam kubur, kemudian keluar teman-temannya sudah pergi gitu kan, terus datanglah 2 malaikat. Kemudian 2 malaikat itu mendudukan mayit, kemudian bertanya, makun tatakulu fi hadzal rajul Muhammadan, kan begitu. Kemudian malaikat bertanya kepada si mayit, makun tatakulu fi hadzal rajul Muhammad, apa yang kau katakan tentang Muhammad, kan begitu. Iya. Jadi itu Nabi yang bercerita. Pertanyaannya itulah pandangan saya itu justru ketika dia meninggal di dalam kuburan, 2 malaikat itu datang ke kuburan tersebut, kemudian dikenalkan oleh malaikat tersebut. Apakah kenal ini? Gitu, bukan ya? Oh, bukan. Bukan gitu. Bukan. Ya. Itu kalau bahasa kita ya apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Oh gitu. Jadi bukannya didatengin gitu ya? Bukan. Fa amal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Izin saya tanya. Saya dengar dulu itu ada satu ustadz ya. Memang mungkin nggak ngaji Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tapi karena sudah dakwah di televisi, maka mungkin banyak orang juga yang menonton. Beliau sampaikan begini, sungguh aneh ada siksa kubur, sedangkan ada yaumil mizan wal hisab. Mizan wal hisab. Mizan wal hisab.